أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بدل وإذا بدلنا آيات مكان آيات والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. And when we substitute a verse in place of another verse, this is a general phenomena that Quran follows, which has been criticized by many people, even including the Jews, and even with the Makkan Quraysh for that matter, that why Allah is replacing. For some time Allah keeps one ruling, and after that that ruling would have been replaced for due reason. This is the case with intoxicants for that matter. This is the case with the fasting for that matter. This is the case with the punishment of zina for that matter, where the ruling has changed over a period of time. But an ayat which is replaced by another ayat, which is a better version of declaring. And all these versions happens with during the Prophet ﷺ time, not after that. So people have criticized. Now Allah is explaining from his point time and says that when we substitute a verse in place of another verse, Allah is most knowing of what He sends down. This is with for due logic that Allah does that, and each one has got its own logics, and that is how it happens. And only they say only you are an inventor. They are saying this to whom? Prophet ﷺ. This is an allegation that was kept on Prophet ﷺ. They said that you didn't receive any revelation, you have fabricated this, Auzubillah, this Quran on your own. You have invented this on your own. Nay, most of them do not know. Say, Allah is making a point very clear that say, He has brought it down, the Holy Spirit. This Quran is being sent through a Holy Spirit, Ruhe Qudus. This is none other than Jibreel alayhi salam. That is coming from a Lord, that is with truth. And this is coming so that to make firm those who believe and to make their hearts very firm, and as a guidance and as a glad tidings for the Muslims. And certainly we know that they say, this is one more allegation that was put again, put on Prophet ﷺ, is that Prophet ﷺ is hearing this Quran, or he is being taught by XYZ person. Very common name that people propose is Jabir. And there were different names that is coming up in traditions. Time and time again, people said that Jabir is a person who is teaching Prophet ﷺ this Quran. Because Jabir is a person who is known for understanding or learning Torah and Injil, the Gospel. So he was a learned scholar in that. And these people made an allegation stating that Prophet ﷺ is learning through Jabir because of the personal contact that Prophet ﷺ is having. So Jabir has taught Prophet ﷺ. Now Allah is trying to clarify this point, and whomever, there are a lot of names that has been proposed. Allah is trying to highlight a point that whatever names that you propose, all of them were non-Arabs. They doesn't belong to Arabic tradition, or they doesn't know Arabic language for that matter. Even consider that even Jabir is teaching Prophet ﷺ, he could not do that in Arabic language. That is known to everybody. He is a non-Arab. So Allah is trying to explain that, and certainly we know that they say only a man teaches him a human being. Lisano, the tongue of the one they refer to him, he is an Ajami. He is not an Arab. He is a foreign person. And this Quran, that is in Lisanun Arabiyin Mubin, that is in a clear Arabic language. See how illogical is the statement that you have proposed. Verily, those who do not believe in the verses of Allah, not Allah will guide them, and for them is a punishment painful. And only they invent the falsehood. Those who do not believe in the verses of Allah, and those, they are the liars, not Prophet ﷺ. The people who have invented and who invented the falsehood, they are the liars in the eyes of Allah. பிறகு நாம் மாற்றினால் ஒரு வசனத்தை மற்றொரு வசனத்துக்கு இடத்தில் மற்றொரு வசனத்துடைய இடத்தில். குரான்ல நீங்க நிறைய இந்த மாதிரியான வசனங்கள் நிறைய ஒரு சில வசனங்கள் பார்க்க முடியும். இங்கே அல்லாஹ் இந்த போதை ஒழிப்பு சம்பந்தமாக 3 ஸ்டேஜஸாக என்ன செய்யறான், அல்லாஹ் தடை விதிக்கிறான். இப்போ ஒன்றுக்கு மாற்றாக அடுத்தது,
இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பற்றின ரூலிங் அப்படி வருகிறது. அதே போல் ஜினாவை பற்றின பனிஷ்மெண்ட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு இன்னும் ஒரு சட்டத்திற்கு மாற்றாக இன்னொரு சட்டம்னு ஒரு ஆயத்தை நீக்கிவிட்டு அல்லாஹ் இன்னொரு ஆயத்தை இடம்பெற செய்வது இது அல்லாஹ்வுடைய உரிமைக்கு உட்பட்டது. அவன் செய்கிறான், அவன் அல்லாஹ் மிக நன்கறிந்தவனாக இருக்கான். எந்த காலகட்டத்தில் எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தரணும்னு அல்லாஹ் முடிவு செய்வான். இதனை மனிதர்களுடைய விருப்பத்திற்கு விட முடியாது. எனவே அல்லாஹ் மிக அறிந்தவனாக இருக்கிறான், தான் எதனை இறக்குகிறானோ. பிறகு அவர்கள் கூறுகிறார்கள், நீரே இதனை இட்டு கட்டுகிறீர்கள். அப்படின்னா ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது வைக்கப்பட்ட விமர்சனங்கள் ஒன்று. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வகையெல்லாம் இது வரல, அவராகவே இந்த குரானை என்னது எழுதி கொண்டார், இட்டு கட்டி கொண்டார் அப்படின்னு என்னது மக்கள் விமர்சனம் வைக்கிறது எல்லாம் பதிவு செய்கிறான். பிறகு ஆனால் அதிகமானவர்கள் அறியாதவர்களாக இந்த விமர்சனத்தை வைக்கிறார்கள். இன்றளவும் இந்த விமர்சனம் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது வைக்கப்படுகிறது. ஆனால் ஃபேக்ட் ரிமைன் சேம். அல்லாஹ் ஒரு செய்தியை சொல்லிவிட சொல்கிறான், நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் சரி கூறுங்கள், இதனை இறக்கினான், இந்த குரானை இறக்கினான் அல்ல ரூஹே குதுஸை கொண்டு. ரூஹே குதுஸ் தூய ஆத்மாவை கொண்டு. அப்படின்னா யார்? ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் மூலமாக உமது இறைவனிடமிருந்து உண்மையை கொண்டு இந்த வேதம் வந்திருக்கிறது. எதற்காக? உறுதிப்படுத்துவதற்காக. எவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய உள்ளங்களை உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும், நேர்வழி காட்டுவதற்காகவும், இன்னும் நற்செய்தி சொல்வதற்காகவும் முஸ்லிம்களுக்கு இந்த வேதம் இறக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று இந்த ஆயத் சொல்லுது. இன்னொரு விமர்சனம் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது வைக்கப்பட்டது என்னன்னா, திட்டவட்டமாக அறிவோம், நிச்சயமாக அவர்கள் கூறுவார்கள், கற்றுக் கொடுப்பதெல்லாம் அவருக்கு. ஒரு மனிதர் தான் கற்றுத்தருகிறார். யாரோ ஒரு மனிதர் சொல்வதை கேட்டுட்டு வந்துதான் இங்கே முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குரான் நம்மள்ட்ட எல்லாத்தையும் சொல்றாரு. ஒரு விமர்சனம் என்ன அப்படின்னா, ஜாபர் அப்படிங்கிற அந்த பர்சன், அந்த தனிநபரிடமிருந்து ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கற்றுக்கொண்டு வந்து நம்மள்ட்ட என்னது இது குரான்னு என்னது அவர் என்னது சொல்றாருன்னு ஒரு விமர்சனம் வைக்கப்படுகிறது. ஜாபர் யார்? அதே போல் நிறைய பேர்கள் அடிப்படுகிறது வரலாற்றில். ஜாபர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா, அவர் தோராவையும் இஞ்சிலையும் அங்கறிந்த ஒரு அறிஞராக இருக்கிறார். அவருக்கு ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமோட பழக்கம் இருப்பதினால் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவரிடம் கேட்டுட்டு வந்து தான் இந்த வகையை எல்லாம் சொல்லுகிறார் அப்படின்னு என்னது விமர்சனம் வைக்கிறார்கள். இங்கே அதனை குறித்து தான் அல்லாஹ் இங்கே பேசுகிறான். நீங்கள் சொல்லக்கூடிய எல்லா பெயர்களும் அவர்கள் நீங்கள் மொழி எவருடைய மொழி சேர்க்கிறீர்களோ அவர் பக்கம் அவரெல்லாம் என்னது அரபி அல்லாதவராக இருக்கிறார். அப்படியே ஜாபரே எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, ஜாபருக்கு அரபி தெரியாது. அவர்கள் சொல்லக்கூடிய பல பெயர்கள் கொண்ட அந்த நபர்கள் யாருக்குமே என்னது அரபி தெரியாதவர்கள். ஆனால் இந்த குரானோ அரபி மொழியில் மிக தெளிவாக வந்திருக்கிறது. அப்ப அந்த டிரான்ஸ்லேஷனை யார் பண்ணது அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை தான் நல்லா இங்கே சொல்ல வரேன். இங்கே ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஜாபர்ட்டின்னு கற்றுட்டு வரணும்னா அவர் அரபி பேசாதவராக இருக்கிறார். பிறகு எப்படி இது சாத்தியப்படும்னு லாஜிக்கல் பாயிண்ட் எல்லாம் இங்கே வைக்கிறான். நிச்சயமாக இவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ள மாட்டார்களோ அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களை, பிறகு அவர்களுக்கு நேர்வழி செலுத்த மாட்டான் அல்லாஹ், பிறகு அவர்களுக்கு துன்புறுத்தக்கூடிய வேதனை காத்திருக்கிறது. அப்போ நேர்வழி பெறுவதற்கு ஒரே வழி என்ன இருக்கிறது? இந்த வசனங்களை நம்பிக்கை கொள்வது. பிறகு இட்டுக்கிட்டுவதெல்லாம் பொய்யை எவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ள மாட்டார்களோ அல்லாஹ்வுடைய வசனங்களை அவர்கள்தான் இட்டு கட்டுகிறார்கள். பிறகு அவர்கள்தான் பொய்யர்களாக இருக்கிறார்கள். Mr. Aziz can present. Whoever disbelieves in Allah after his belief, except the one who is forced while his heart is content with the faith, which happens generally in today's Indian condition, where people have been forced to say words which is un-Islamic or which is opposite to the faith. Except for that reason, if somebody is changing his belief to disbelief, then Allah says, but the one who opens towards disbelief his breast, then for such people Allah says, then upon him is the wrath of Allah, which means the anger of Allah will be upon them, and for them will be the punishment which is great, which is awaiting for them. That is because why people convert their faith into disbelief. What makes them to do so? This is the reason. Because in following Islam has a lot of constraints. They have to sacrifice something. They are not ready to do so. So that is because Allah himself says the why people change to disbelief. Today we see just because XYZ is, just because they have loved a person who belongs to an opposite faith, just because they want to get a stronger job, just because they want to get a citizenship in a country,
and career in a reputed firm, people change their belief. Now they say, Allah says that is because they prefer the life of this world over the hereafter. The advantages that they get in this world is more important to them. And that is, Allah does not guide the people who are disbelievers. And those are the ones, people who change that, those are the ones whom has set a seal Allah over their hearts and their hearings and their sight. Allah put a seal, and those they will be heedless. No doubt that they will be in the hereafter, they will be the losers. Then verily your Lord is to those who emigrated from after what they had been put to trials. And opposite to this is this character, where a person who has been given with lot of trials and tribulation, who is facing lot of consequences just because he has embraced Islam and following Islam. They had been put to trials, then they strove hard, and they were patient. If people behave like that, and verily your Lord is after it, will be forgiving, surely forgiving and most merciful. இந்த பகுதியில் எவர்கள் நிராகரிக்கிறார்களோ அல்லாவை, எதற்கு பிறகு அவர்கள் ஈமான் கொண்டதற்கு பிறகு, நம்பிக்கை கொண்டதற்கு பிறகு, முஸ்லிம் இஸ்லாத்தின் மீது கொண்டிருக்க நம்பிக்கையை விட்டுவிட்டு மாற்று மதத்திற்கு சென்று விடுவார்களோ, இல்லை மாற்று ஐடியாலஜியை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ, அதிலே நம்பிக்கை வைக்கிறார்களோ, அல்லாவின் மீது வைத்த நம்பிக்கையை நிராகரித்து விட்டு செல்கிறார்களோ, தவிரவே எந்த சூழ்நிலையில எவர் நிர்பந்திக்கப்படுகிறாரோ அவருடைய உள்ளம் திருப்தி அடைந்ததாக இருக்கிறது ஈமானில். ஆனால் அவர் வாயால் சில வார்த்தைகளை சொல்லும்படி அவர் நிர்பந்திக்கப்பட்டால் அந்த சூழல் தவிர பிற சூழல்களில் யார் குஃப்ரின் பக்கம் சென்று விட்டார்கள். இன்னைக்கு இந்தியாவில் யாரெல்லாம் மாட்டுக்கறி வைத்திருக்கிறார்களோ, இங்கே ஆங்காங்கே கும்பல் தாக்குதல்கள் முஸ்லிம்கள் உள்ளாக்கப்படுகிறார்கள். அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை தவிர வேறு எந்த சூழ்நிலைகளில் யார் அல்லாவின் மீது கொண்ட நம்பிக்கையை நிராகரிப்பாக மாற்றி விடுகிறார்களோ, பிறகு என்னும் எவர்கள் திறந்தார்களோ, அவர்களுடைய நிராகரிப்பின் பால் தங்களுடைய உள்ளங்களை திருப்பி விட்டார்களோ, பிறகு அவர்கள் மீது அல்லாவுடைய கோபம் உண்டாகிறது. பிறகு அவர்களுக்கு வேதனை, கடுமையான வேதனை காத்திருக்கிறது. எதன் காரணமாக? நிச்சயமாக அவர்கள் விரும்பினார்கள். ஏன் அவர்கள் இறை நிராகரிப்பை மேற்கொள்கிறார்கள்? ஏன் இந்த நம்பிக்கையிலிருந்து அவநம்பிக்கைக்கு சென்று விடுறாங்க, நிராகரிப்புக்கு செல்றாங்கன்னா ஒரே காரணம்தான். இன்னைக்கு நீங்க பார்க்குறோம், எனக்கு அந்த மாற்று மதத்திலிருந்து ஒருவரை எனக்கு பிடித்து விட்டது, அவரை நான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக. சிலருக்கு வேலை பணி கிடைக்க வேண்டும், ஊதியம் உயர்வு வர வேண்டும், வருவாயில் அதிகம் வர வேண்டும், சில நாட்டிற்கான நான் குடிமகனாக ஆக வேண்டும், அங்கே சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கணுங்கிற அந்த காரணத்திற்காக இஸ்லாத்தை விட்டு போகக்கூடியவர்கள் நிறைய காட்சிகளை பார்க்க முடிகிறது. அதனை குறித்தான் நீங்க பேசுறான்ல. பிறகு அவர்கள் இந்த உலக வாழ்க்கை விரும்பினார்கள். அதன் காரணமாக மறுமையை விட அவர்களுக்கு உலக வாழ்க்கை பெரிதாக இருந்தது. நிச்சயமாக அல்லாஹ் நேர்வழியில் செலுத்த மாட்டான். மக்களை எவர்கள் நிராகரிக்கிறார்களோ அந்த மக்களை நேர்வழியில் செலுத்த மாட்டார். இவர்கள் மீது அல்லாஹ் முத்திரையிட்டு விட்டான். அல்லாஹ் அவர்களுடைய உள்ளங்கள் மீதும் அவர்களுடைய செவிகளின் மீதும் இன்னும் அவர்களுடைய பார்வைகள் மீதும் அல்லாஹ் முத்திரையிட்டு விட்டான். பிறகு அவர்கள் உணராதவர்களாக இருக்கிறார். லாஜரம, எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லாமல் நிச்சயமாக அவர்கள் மறுமையில் நஷ்டவாளிகளாக ஆகிவிடுவார்கள். இந்த நபர்கள் ஒரு தராசில். இன்னொரு தராசில் நிச்சயமாக எவர்கள் உமது இறைவன் மீது, எவர்கள் உங்கள் இறைவனுக்காக நாடு துறந்தார்களோ, இஸ்லாத்திற்காக அந்த ஊரை விட்டு அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டார்களோ, இல்லாட்டி இவர்கள் வெளியேறினார்களோ, பிறகு எதற்கு பிறகு அவர்களுக்கான எல்லா துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் இஸ்லாத்தை பின்பற்றிய ஒரே காரணத்திற்காக. பிறகு அவர்கள் போர் புரிந்தார்கள், பிறகு அவர்கள் சகித்திருந்தார்கள். இத்தகையவர்களுக்கு நிச்சயமாக உமது இறைவன் இவற்றுக்கு பிறகு மகா மன்னிப்பாளனாகவும் மகா கருணையாளனாகவும் ஆகிவிடுகிறான். அந்த வாக்குறுதி இங்கே தரப்படுகிறது. Yawmayati, on the day will come every soul, on the day of Qiyamah, every soul pleading for its own self. A soul will not be concerned about any other soul. Everybody will be concerned about their own self, pleading for their own self. And it will be paid in full, every soul, what it did, and they will not be wronged at all. Zaraballah, and Allah puts forth an example, a similitude of a town,
Allah is telling a similitude of two towns here. One is a town which is very secure, very contented. I mean, they are getting all the resources in place, coming to its provision in abundance from every place, and whatever is required for the town is coming to the town. Then, but it denied the favors of Allah. So Allah made to taste the grab of the hunger and the fear for what they used to do. And certainly came to them a messenger among them. During this point in time, a messenger came to them, but they denied in him. So seized them the punishment while they were wrongdoers. So eat of what Allah has provided you. That is, which is halal and which is good. This is what has been asked to do so. Be grateful to the favors of Allah. If you are towards Him alone, you worship. Only He has forbidden to you what is forbidden by Allah is that He has forbidden to you the dead animal, the blood, and the flesh of a swine, and what has been dedicated to other than Allah with it. And whoever is forced without disobedience and nor a transgressing, then verily Allah is all forgiving and most merciful. Very common ayat. It appears many times in the Quran. Wala taqulu. And do not you say for that which asserts your tongue as a lie. Do not say anything which is a lie. And saying something, this is halal, this is lawful, and this is haram, this is unlawful. Don't say something with your own tongue without knowing it and trying to invent, so that you may invent against Allah a lie. Verily Allah does not love, and verily those who invent against Allah a lie, they will not be successful. What happens to them? And only an enjoyment little for them, and punishment is painful. Why it is so? Because there are examples before, and upon those who were Jews, they did something like this. Through their tongues, whatever that they ascertain, something as halal and something as haram based on their financial gain, don't do the same, just like in Jews. That's what has been mentioned here. And to those who are Jews, we are forbidden what we related to you from before, and not we wronged them, but they themselves have wronged. I have not done anything wrong to them. They only themselves were wronging. And verily those, then verily your Lord towards those who did evil in ignorance. On a contrary to this statement, if somebody has done an evil, that too in an ignorance, without knowing, then he repented from after that, then waslahu, this is most important, and he has corrected that mistake. If he has taken rights of somebody else, he has given that rights back. Verily your Lord from after it is surely all forgiving and most merciful. அல்லாஹ் விவரிக்கிறான் ஒரு உதாரணத்தை, ஒரு ஊரினுடைய உதாரணத்தை. அது இருந்தது அச்சமற்றதாக, ரொம்ப நிம்மதி பெற்ற ஊராக, எந்த குறைபாடும் இல்லாமல் அதற்கு வந்தது அதனுடைய வாழ்வாதாரம் தாராளமாக, எல்லா புறத்திலிருந்தும் எல்லா இடத்திலிருந்தும் அதற்கு தேவையான உணவு, தண்ணீர், என்னென்னலாம் வரணுமோ அனைத்தும் எல்லா புறங்களிலிருந்தும் அதற்கு வந்தது. அவ்வளோ ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி அந்த லொக்கேஷன் இருந்துச்சு. இப்போ கஃபரத், ஆனால் அவர்கள் நிராகரித்தார்கள், அல்லாஹ்வுடைய அருட்கடை நிராகரித்தார்கள். எனவே அல்லாஹ் அவர்களுக்கு சுவைக்க செய்தான். அல்லாஹ் பசியின் ஆடையை அவர்களுக்கு சுவைக்க செய்தான். லிபாசல் ஜூய், பசியின் ஆடை. வல் ஹௌஃபி, இன்னும் பயத்தை அல்லாஹ் அவர்களுக்கு சுவைக்க செய்தான். எதன் காரணமாக அவர்கள் செய்தார்களோ அதன் காரணமாக. ஏன்? பிறகு அவர்களுக்கு அவர்களிடம் வந்தார்கள் ஒரு தூதர், அவர்களிடமிருந்து அவர்கள் அதனை பொய்ப்பித்தார்கள். பிறகு பிடித்து கொண்டது அல்லாஹ்வுடைய வேதனை அவர்கள் இருக்கும் நிலையில் அநியாயக்காரர்களாக. குழு, அவர்களுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டுச்சுன்னா, சாப்பிடுங்க, எதிலிருந்து அல்லாஹ் வழங்கினான உங்களுக்கு ஹலாலான தையிபா ஆகுமானதான நல்லவற்றை மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும்னு அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லப்பட்டது. அவர்களை அல்லாஹ்விற்கு நன்றி செலுத்தும்படி சொல்லப்பட்டது. அல்லாஹ்வுடைய அருட்கொடைகளுக்கு நீங்கள் இருந்தால் அவனையே வணங்குபவர்களாக.
அவர்களுக்கு தடுக்க வைத்தது என்ன அப்படிங்கிற பட்டியலும் அல்லாஹ் சொல்றான். அவர்களுக்கு தடுக்கப்பட்டதெல்லாம் உங்கள் மீது எது செத்ததோ, செத்த பிராணிகளை, இரத்தம், மாமிசம், பன்றியின் இறைச்சி, பிறகு அல்லாதவற்றுக்கு பெயர் கூறி அறுக்கப்பட்டவை, இவைகள் எல்லாம் தடுக்கப்பட்டது. எதிலையும் எவர்கள் நிர்பந்தத்திற்குள்ளாகப்படுகிறார்களோ, நாடியவராக இல்லாமல், வரம்பு மீறியவராகவும் இல்லாமல், அவரை தவிர நிச்சயமாக அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பாளனாகவும் மிக கருணையாளனாகவும் இருக்கிறான். இங்க என்ன தவறு நடந்துச்சுன்னா, பிறகு நீங்கள் கூறாதீர்கள் உங்களுடைய நாவுகளினால் பொய்யை. எது ரொம்ப முக்கியமான பொய்கள்லேயே மிக மோசமான பொய் எது? இது ஹலால், இது ஹராம். நீங்கள் உங்கள் வாய்க்கு வந்ததுபடி என்னது, சிலவற்றை ஹலாலாகவும் சிலவற்றை ஹராமாகவும் நீங்க சொல்லாதீங்க. அப்படி சொல்வது அல்லாஹ்விற்கு இட்டு கட்டியது போல பொய்யை இட்டு கட்டியதற்கு சமமாகும். அப்படி நிச்சயமாக எவர்கள் இட்டு கட்டுகிறார்களோ அல்லாஹ்வின் மீது பொய்யை, அவர்கள் நிச்சயம் வெற்றி பெற மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு இந்த உலகில் வேணா சுகம், சொற்பமான சுகம் கிடைக்கலாம், பிறகு அவர்களுக்கு வேதனை, துன்புறுத்தக்கூடிய வேதனை காத்திருக்கிறது. இது போல யார் இதற்கு முன்னாடி செஞ்சாங்கன்னா, யூதர்கள் மீது இப்படித்தான். நாம் தடுத்திருந்தோம், எவற்றையெல்லாம் உங்களுக்கு நாம் தடுத்திருந்தோம், விவரித்தோமோ உமக்கு, அதனை எல்லாம் அந்த யூதர்கள் பின்பற்றாதவர்களாக இருந்தார்கள் இதற்கு முன்னர். பிறகு நாம் அவர்களுக்கு தீங்கிழைக்கவில்லை, அவர்கள் தான் இருந்தார்கள் தங்களுக்கு தாங்களே தீங்கிழைத்தவர்களாக. நிச்சயமாக பிறகு இவர்கள் நிச்சயமாக உமது இறைவன் எவர்களுக்கு செய்தானோ கெட்டதை, எவர்கள் கெட்டதை செய்தார்களோ அறியாமை காலத்தில், பிறகு திருந்தி விலகி மன்னிப்பு கோரினார்களோ, பிறகு சீர்படுத்தி கொண்டார்கள். இது ரொம்ப முக்கியம். தவறை தெரியாமல் செய்த தவறு, பிறகு அதனை திருத்தி கொண்டார்கள், அதனை சீர்படுத்த, அதில் யாருக்கெல்லாம் நஷ்டம் ஏற்பட்டதோ அவர்களுக்கெல்லாம் சீர்படுத்தி கொடுத்தார்கள். அவர்களுக்கு நிச்சயமாக உமது இறைவன் இதற்கு பிறகு மகா மன்னிப்பாளனாகவும் பெரும் கருணையாளனாகவும் ஆகிவிடுகிறான். With that we can close for the day, inshallah. Subhanallah.